افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت میں ملوث ہائی پروفائل دہشت گرد پکڑا گیا۔ محمد شریف اللہ کی گرفتاری میں پاکستان نے مدد کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار تشکر، دہشت گرد کو امریکی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کانگریس سے پہلے خطاب میں بولے، دنیا بھر کے ممالک نے ہمیں کئی دہائیوں تک لوٹا، امداد کے نام پر امریکی عوام کا پیسہ ضائع کیا گیا۔ کینیڈا اور میکسیکو کو مزید سبسڈی نہیں دیں گے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو تیزی سے نکال رہے ہیں۔ خطاب کے دوران احتجاج پر ڈیموکریٹک رکن کو باہر نکلوا دیا۔ دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار، بنو کینٹ پر فتنہ الخوارج کا دہشت گرد حملہ ناکام، 6 خارجی ہلاک۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ ملحقہ بازار دھماکے کی لپیٹ میں آنے سے 12 شہری شہید ہوئے، 32 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ آئی ایم ایف مشن اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا تیسرا روز۔ آج وزارت توانائی کے حکام بریفنگ دیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کو بجلی کے ٹیرف میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ تک کمی کے منصوبے پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ گیس کمپنیز کو مزید تقسیم کرنے کے پلان پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم کا جائزہ، مارچ تک ہدف پورا اور فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ 19 اضلاع میں پرانی ہاؤسنگ اسکیموں کی بہتری اور بحالی کا حکم۔ 9661 گھر زیر تعمیر ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، مریم نواز نے کہا، لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر ہدف پورا کریں گے، اس کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے الیکٹرک اسکوٹی بنانے والے چینی تاجروں کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ سندھ میں الیکٹرک وہیکلز مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی پیشکش۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، صوبے میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا، کئی رابطہ سڑکیں تاحال بند۔ وادی نیلم اور وادی لیپا کی رابطہ سڑکوں کی بندش سے عوام کو مشکلات کا سامنا، بجلی اور فون کا نظام بھی متاثر۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے مصری منصوبہ منظور، مجموعی طور پر $53 ارب کے اخراجات کا تخمینہ۔ پہلے مرحلے میں $20 ارب کی لاگت سے 2 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ قاہرہ میں عرب رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ دشمنوں کا ایک اور بزدلانہ وار، بنو کینٹ پر فتنہ الخوارج کا دہشت گرد حملہ ناکام، 6 خارجی ہلاک۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ ملحقہ بازار دھماکے کی لپیٹ میں آنے سے 12 شہری شہید ہوئے، 32 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ آئی ایم ایف مشن اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا تیسرا روز۔ آج وزارت توانائی کے حکام بریفنگ دیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کو بجلی کے ٹیرف میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ تک کمی کے منصوبے پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ گیس کمپنیز کو مزید تقسیم کرنے کے پلان پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم کا جائزہ، مارچ تک ہدف پورا اور فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ 19 اضلاع میں پرانی ہاؤسنگ اسکیموں کی بہتری اور بحالی کا حکم۔ 9661 گھر زیر تعمیر ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، مریم نواز نے کہا، لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر ہدف پورا کریں گے، اس کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے الیکٹرک اسکوٹی بنانے والے چینی تاجروں کی ملاقات۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ سندھ میں الیکٹرک وہیکلز مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کی پیشکش۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، صوبے میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا۔ آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا، کئی رابطہ سڑکیں تاحال بند۔ وادی نیلم اور وادی لیپا کی رابطہ سڑکوں کی بندش سے عوام کو مشکلات کا سامنا، بجلی اور فون کا نظام بھی متاثر۔
गजा की तामीर नौ के लिए मिस्री मंसूबा मंजूर। मजमूई तौर पर 53 अरब डॉलर्स के अखराजात का तखमीना। पहले मरहले में 20 अरब डॉलर्स की लागत से 2 लाख घर बनाए जाएंगे। काहिरा में अरब रहनुमाओं के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम, 6 खारिजी हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। मुल्हिका बाजार धमाके की लपेट में आने से 12 शहरी शहीद हुए, 32 जख्मी हो गए। शहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का तीसरा रोज। आज वज़ारत तवानाई के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। आलमी मालियाती इदारे को बिजली के टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट तक कमी के मंसूबे पर एतमाद में लिया जाएगा। गैस कंपनीज को मजीद तकसीम करने के प्लान पर भी बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा। मार्च तक हदफ पूरा और फंड जारी करने की हिदायत। 19 अजला में पुरानी हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। 9,661 घर ज़ेरे तामीर है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर हदफ पूरा करेंगे, इसके लिए पुरज़्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजिरों की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की पेशकश। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनअती तरक्की को फरोग मिलेगा। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कई राबिता सड़कें ताहाल बंद। वादिय नीलम और वादिय लीपा की राबिता सड़कों की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना। बिजली और फोन का निजाम भी मुतासिर। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्री मंसूबा मंजूर। मजमूई तौर पर 53 अरब डॉलर्स के अखराजात का तखमीना। पहले मरहले में 20 अरब डॉलर्स की लागत से 2 लाख घर बनाए जाएंगे। काहिरा में अरब रहनुमाओं के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। बन्नू कैंट पर फितनल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम, 6 खारिजी हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। मुल्हिका बाजार धमाके की लपेट में आने से 12 शहरी शहीद हुए, 32 जख्मी हो गए। शहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का तीसरा रोज। आज वज़ारत तवानाई के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। आलमी मालियाती इदारे को बिजली के टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट तक कमी के मंसूबे पर एतमाद में लिया जाएगा। गैस कंपनीज को मजीद तकसीम करने के प्लान पर भी बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा। मार्च तक हदफ पूरा और फंड जारी करने की हिदायत। 19 अजला में पुरानी हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। 9,661 घर ज़ेरे तामीर है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर हदफ पूरा करेंगे, इसके लिए पुरज़्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजिरों की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की पेशकश। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनअती तरक्की को फरोग मिलेगा। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कई राबिता सड़कें ताहाल बंद। वादिय नीलम और वादिय लीपा की राबिता सड़कों की बंदिश से अवाम को मुश्किलात का सामना। बिजली और फोन का निजाम भी मुतासिर। गजा की तामीर नौ के लिए मिस्री मंसूबा मंजूर। मजमूई तौर पर 53 अरब डॉलर्स के अखराजात का तखमीना। पहले मरहले में 20 अरब डॉलर्स की लागत से 2 लाख घर बनाए जाएंगे। काहिरा में अरब रहनुमाओं के हंगामी इजलास का एलामिया जारी।